الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قابل قدر جناب علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ، سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج ایگزیکٹ شب شہادت جواد الائمہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، اور آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو مجلس شب شہادت منعقد ہو رہی ہے، اس میں 30 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے، اور اس میں چند نکات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں المہدی سینٹر کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے مراکز میں ان مظلوم اماموں کی مجالس منعقد نہیں ہوتی، لہذا آپ کو میں صد آفرین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے ایک بہترین ذکر پاک کا اہتمام کیا۔ ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز بڑے پریشان تھے، حال تقریباً بھر چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ تعاون فرماتے رہیں گے تو یہ سلسلہ عقیدت و محبت اور ارادت کا چلتا رہے گا، اور اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت میں عرض ارادت و عقیدت ہوتا رہے گا۔ بعض لوگ آج کل ذرا نخرے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کال نہ کریں۔ ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ کال کی ہے اور بہت برا بھلا مجھے کہا ہے، اور یہ لفظ کہا ہے، بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس درجہ حرام خوری بندوں کو خراب کر دیتی ہے، کہ اپنی ماں بہن کو یہ میسج بھیجو کہ مجلس ہے۔ میں نے کہا میں تو 100 دفعہ 1000 دفعہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو میسج بھیجوں گا، اس لیے میں گناہ کا میسج نہیں بھیج رہا ہوں، میں تو آل محمد کا میسج بھیج رہا ہوں، جن کی وجہ سے آپ جیسے منحوس بھی پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے سب پیدا تو انہی کی وجہ سے، کائنات تو انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ حرام خوری اس درجہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہماری انرجی اور بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور بہتر مجالس کریں گے، پہلے سے زیادہ کریں گے، انشاءاللہ زیادہ اہتمام سے کریں گے، اور آپ ڈرے مرے نہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اسپانسر آ ہی جائے گا، نہیں آئے گا تو ہم ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، ہر مجلس کی اسپانسرشپ کے لیے ہم حاضر ہیں اگر کوئی نہیں آئے گا۔ تو اب مجلس
समात कीजिए, मजलिस का आगाज हो रहा है। अल्लाह करे कि वो मनहूस भी ये मजलिस सुन रहा हो जिसने ये मैसेज भेजा है, ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए। और ये आप बड़े हैरान होंगे, वो जाने पहचाने साहब हैं, कोई ऐसे नहीं कि जाने पहचाने हैं, जो बरसा बरस हमारे साथ रहे हैं, अब उनमें ये यू टर्न आया है। जी हाँ, तो अल्लाह के फजलो करम से वो दफा दूर हो जाएं। बड़े बड़े शरीफ लोग और आ रहे हैं। आज ही एक साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, ये अभी माशाअल्लाह कन्वर्ट हुए हैं अल्लाह के फजलो करम से, और सच्चे दिल से इन्होंने आले मोहम्मद का मजहब कबूल किया है, और माशाअल्लाह इंशाअल्लाह रहेंगे, बरकरार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की जो मजलिस है बड़ी अकीदत से मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि कल जाहिर है कि मदीना मुनव्वरा हाजिरी हो रही है मरकज़ आले मोहम्मद में, तो मैंने चाहा कि एक मजलिस पढ़ के उनकी खिदमत में पेश की जाए। और क्योंकि हिर्जुल जवाद सफ़र की ज़मानत है सलामती की, तो क्यों ना सरकार जवाद के तज़किरे से हिर्ज़े जवाद हासिल किया जाए। तो सबसे पहले तो आज हमारे इमाम के बारे में ये समझ लीजिए, सुन लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम तक, अली से लेकर महदी तक सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मरियम से लेकर बतूल तक, हर मासूम तकवा की मेराज की तरफ गामजन रहा। यानी तकवा हर एक का शेवा रहा, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों का शेवा भी तकवा रहा, मुजाहिदों का भी, गाजियों का भी, राह खुदा में शहीद हो जाने वालों का, इंटेंट रखने वालों का, अच्छे लोगों का मेयार तकवा रहा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है वो ज्यादा मोहतरम है। कुरान ने कहीं नहीं कहा जो ज्यादा मालदार है वो ज्यादा मोहतरम है। अल्लाह की नजर में रेस्पेक्ट तकवा की है, माल की नहीं। माल की कोई बुराई भी नहीं, अगर माल बुरी शय होता तो कुरान तारीफ न करता ज़कात देने वालों की, खुम्स देने वालों की, इन्फाक करने वालों की तारीफ न होती। ये तारीफ बताती है अगर इस्लाम ने सुलेमान की हुकूमत को कंडम नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट किया है, और खदीजा की दौलत के बलबोते पर क़यामत तक इस्लाम कायम दायम है, तो पैसा होना बुरी चीज नहीं है, माल के साथ मेंटेलिटी का चेंज होना बुरी चीज है, और यूसेज बुरी चीज है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही के रास्ते में लगाइए, दे अल्लाह रास्ता शैतान का हो, इसे कंडम किया गया है। वरना तो पैसा होना कोई बुरी बात नहीं, अलबत्ता पैसा हो भी तो उसको रेस्पेक्ट का जरिया करार नहीं दिया। इज्जत है तो तकवा की, इज्जत है तो पाइटी की, इज्जत है तो जोहद की, इज्जत है तो किरदार की। हर मासूम तकवा की मेराज की तरफ जाता रहा, मगर किसी मासूम का लक़ब तकी नहीं है। तकी सिर्फ हमारे नवे इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह ताला हाफिज साहब को भी सलामत रखे। इनके नारों की वजह से भी लोगों के दिल दहल रहे हैं माशाअल्लाह। इनको और चाहिए कि नारे लगाएं। जी हाँ, पहले लोग कहते थे कि हाफिज कुरान नहीं नारे लगाते, अब हाफिज कुरान ही नारे लगाता है, बाकी तो गुमसुम बैठे हैं। अल्लाह ताला इन गुमसुमों को भी जरा तौफीक दे बोलने की, कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के तज़किरे में बोलते रहें। तो जरा मुलाहजा फरमाते चले कि तकी पूरी कायनात में एक है। कोई नबी तकी नहीं गुजरा, कोई इमाम तकी नहीं गुजरा। तकी यानी यह है सिफत मुशब्बहा, तकी बरवज़न अली। ये शजी, अली, तकी, नकी,
ایک ہی وزن ہے. تقی ہے صفت مشبہہ. تقوا میں عجیب بات یہ ہے کہ اس میں فاعل آتا ہی نہیں، جیسے شریف میں اس میں فاعل نہیں آتا. آپ نے شارف کہیں نہیں سنا ہوگا آج تک، شریف ہے. تاقی کہیں نہیں سنا ہوگا، تقی ہے. فرق یہ ہوتا ہے اس میں فاعل کی صفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. صفت مشبہ وہ ہے جو دنیا میں بھی رہتی ہے آخرت میں بھی رہتی ہے. علی یہاں بھی بلند ہے وہاں بھی بلند ہے، تقی یہاں بھی تقی ہے وہاں بھی تقی ہے. تو یہ امام علیہ السلام کا جو لقب ہے، پاک لقب تقی، ظاہر ہے کہ محمد تو ریپیٹ ہوا ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں کہ محمد بھی ریپیٹ ہوئے، علی کا لفظ بھی ریپیٹ ہوا. 4 محمد ہیں معصومین میں، 4 ہی علی. ان میں یہ نہیں کہ 3 اور 4 کا فرق ہو. جب دونوں بھائیوں نے اپنے اندر فرق نہیں رکھا تو آپ فرق کے قائل کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ ایسے ہی سر. ماشاء اللہ حافظ صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، یہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ تھے 8 سال کے جب ان کے بابا دنیا سے چلے گئے. ان کو منصب امامت ظاہری طور پہ ملا. ان کی ایج تھی 8 سال کی، ٹوٹل 8 سال. اور ایک صاحب نے پوچھا کہ کیف تحمل وزر الامامت فی صغر سنک. فرزند رسول ابھی آپ بالغ تو ہیں نہیں، امامت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ نے پوچھا کیف حمل وزر النبوت عیسیٰ. اللہ اکبر. اگر 3 دن کا بچہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، 8 سال کا بچہ امامت کا بوجھ کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ 8 سال میں امامت کے منصب پہ فائز ہوئے. ایک بات بتا دی کہ یہ بالغ نابالغ کی بحث غیر معصوم میں ہوتی ہے، معصوم میں نہیں ہوتی. یہ غیر معصوم ہیں، انتظار کرتے ہیں کب عبادت کریں کب نہ کریں. جن کا ذکر ہی عبادت ہو وہ انتظار تھوڑی کریں گے کہ کب کریں کب نہ کریں. مولا سلامت کے مسجد ماشاء اللہ. تو 8 سال کے سن مبارک میں آپ اپنے بابا کے جانشین ظاہری طور پر قرار پائے. اور میں جب طالب علم تھا اس زمانے میں میری عادت تھی لکھنے کی، آج بھی الحمدللہ لکھتا ہوں. تو میں نے زمانے طالب علمی میں ایک عربی کی کتاب میں روایت دیکھی تھی اور میں نے سوچا کہ شاید پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے اپنے سمجھداری کر کے لکھا کہ سلاسین نہیں ہونا چاہیے، سلاسہ ہونا چاہیے. آج میں اپنے پرانے وہی زمانے طالب علمی کے نوٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں نے لکھا تھا کہ امام سے ایک نشست میں 3000 سوال پوچھا گیا. ایک نشست میں 3000 سوال پوچھا گیا اور امام علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا. وکانہ ہوا سبی و 10 سنہ. آپ کا سن مبارک 10 سال تھا. 10 سال کے بچے نے ایک محفل میں ایک مجلس میں 3000 سوالوں کے جواب دیے ترکی بترکی. اب آج میں نے بہار کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ زمانے طالب علمی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ غلطی کتاب کی نہیں تھی، وہ ہمارے سمجھنے کی غلطی تھی. 30,000 تھا، 3000 نہیں 30,000. 30,000
कितने मसाइल पूछे गए? 30,000। कितनी मजलिसों में, कितनी महफिलों में? एक में। जरा गौर फरमाइए। और इतनी लंबी तो थी भी नहीं वो महफिल या मजलिस, इतनी लंबी नहीं थी कि दुनिया 3,000 भी बयान कर सके। उन्होंने 30,000 कैसे बयान कर लिए? कोई समझ रहे? मुझे बाज़ औक़ात जब मैं बच्चा था तो हम सुनते थे कि एक कदम रिकाब में था, दूसरा रिकाब में जाते तक मौला अली ने थारोली कुरान पे नजर डाल ली। यही सुनते थे ना, सारा कुरान निगाह अमीर में आ गया। इतनी देर में वो कैसे आ गया? भैया, वक्त के पाबंद वो होते हैं जिनको वक्त पे कमांड ना हो। बोलो बोलो। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। ज़ुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला। अली मीज़ान में तोला, अली बोला, अली बोला। सभी बोली फलक बोला, अली बोला, अली बोला। तेरा मौला मेरा मौला, अली बोला, अली बोला। नारे हैदरी, तो इस्लाह हो गई ना। 30,000 सवाल पूछे गए 10 साल के बच्चे से। और उस महफिल और मजलिस में एक मर्तबा भी ये न कहा लादरी कि मैं नहीं जानता। अब मैंने मंतिक में पढ़ा लादरी निस्फुल इल्म। ये कहना कि मैं नहीं जानता आधा इल्म है, इनके पास तो पूरा इल्म है। ये कैसे कहे लादरी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके पास तो पूरा इल्म है। लादरी एक मर्तबा न कहा लादरी। अब मैं आज पढ़ रहा था, आज मैं जब ये रिवायत देख के एनालिसिस कर रहा था तो हमारे और हमारे मुखालिफिन दोनों ने इस पर बड़ी जौलानियत की है, बहुत घोड़े दौड़ाए। इस एक रिवायत पर एक साहब ने तो ये लिखा, ये कैसे मुमकिन है कि 30,000 सवालों के जवाब इतने फ्रेम ऑफ टाइम में दे दिए जाएं। तो बाद में कहते हैं कि मुझे एक और रिवायत मिली। रिवायत ये मिली कि चंद सवालों तक तो फर्जंद रसूल सुनते थे और जवाब देते थे। उसके बाद शख्स मुंह खोलने का इरादा करता, सवाल भी बताते, जवाब भी बताते। और उसके बाद खुदा शाहिद है, आज मैंने ये देखा है कि उसके बाद वो मुंह खोलता पूछने के लिए, सरकार जवाब दे देते। फिर सरकार ने आखिर में यह किया कि मुंह खोलने की जहमत ही नहीं दी, इरादा किया, कहा हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। और लिखने वाले ने, मुतासिम ने लिखा कि मैंने हाँ नहीं को जब गिना तो 3 खत्मे कुरान बने। मास्टर जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये किताब है, ये किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे भाइयों को तकलीफ भी होती है बेचारों को, वो फिर मुझसे पूछते हैं कहां से पढ़ा। ये बिहारुल अनवार से पढ़ा, 50वीं जिल्द है। हालात जवादुल आइम्मा में मुखालिफ ने भी यही लिखा, मुवाफिक ने भी यही लिखा कि जब हमने इबारतें जब गिनी तो हमने ये देखा कि 3 खत्मे कुरान बनते हैं। अब जो एक नशिस्त में 3 खत्मे कुरान करता हो, वो खुद नाते के कुरान ना हो तो फिर क्या हो?
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جناب. نعرہ حیدری. قبلہ خوش ہو رہے ہیں، اگلے ہفتے ایسے ہی نعرے لگیں گے. ہاں ہاں، شاباش شاباش شاباش. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. 8 سال کا بچہ پھر 10 سال میں پہنچا تو کیا جواب دیا؟ اور اسی دوران بلکہ 8 سال کچھ مہینے کے ہیں سرکار، تو بغداد بلائے گئے. مامون رشید نے بغداد بلایا. اور یہ بھی سب نے لکھا ہے، اپنے پرانے سب نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ مامون اپنی سواری پر اپنے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ، اپنے تمام چہیتوں کے ساتھ ہٹو بچوں کی آوازوں سے ساحل دریا پہ جا رہا تھا کہ سامنے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. کھیلتے ہوئے سارے بچے شاہ کی ہٹو بچوں کی پروٹوکول کی آوازوں سے ہٹ بچ گئے. ہٹو بچو ہی ہوتی ہے نا. اور ایک کھڑا رہا جس نے ہٹنا سیکھا نہ تھا اور بچنا خدا سے سیکھا تھا. وہ کھڑا رہا، کہا مننتا، اور کیوں نہیں ہٹے تم یہاں سے صاحبزادے، تم بھی تو بچے ہو. یہ ہمارے لوگ غلط لکھتے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی کھیل رہے تھے. یہ خدا کا خوف کریں، ہمارے اہل بیت کی توہین نہ کریں. وہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. حسنین کھیل رہے تھے نعوذ باللہ، اور ایک صاحب آئے، ان کی ایج ہے 55 کی، حسنین ابھی 5 کے نہیں ہیں. آپ 55 کے بچے کے ساتھ 5 سال کے بچے کو کھیلنے دیتے ہیں؟ یہ سب وہ روایتیں ہیں جو اہل بیت کی تقصیر میں، کثرے شان میں کھڑی گئی ہے. آل محمد کے بچے ایسے نہیں کھیلتے جیسے یہ کھیلتے. تو اس لیے کہ یہ دنیا کھیل تماشا تھوڑی ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ان کا تو ہر ایکشن عبادت ہی عبادت ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے. بعض ہمارے لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی ساتھ کھیل رہے تھے. نہیں، وہ کھڑے ہیں، کھیلنے والے بھاگ گئے، عبادت والا کھڑا رہا. اس نے ایک سوال کیا کہ سب چلے گئے تو صاحبزادے تم کیوں نہیں ہٹے میرے راستے سے؟ 2 جواب عجیب دیے. فرمایا ما کانا طریق ضیقن، راستہ تنگ نہ تھا، وما کسرتو، اور میں نے کوئی تمہارا قصور کیا نہ تھا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سبحان. راستہ تنگ نہ تھا، میں نے کوئی غلطی کی نہ تھی، اور بغیر غلطی کے ناانصافی کی تم سے توقع نہ تھی. امام میں اور غلام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ امام ظالم کو بھی فار دا ٹائم بینگ ظلم کرنے سے روک سکتا ہے. یہ امام کی طاقت ہوتی ہے. سمجھے ذرا، اللہ اکبر. یہ توقع تم سے تھی نہیں. وہ چل دیا اور اس نے ظاہر ہے سوال پوچھا کہ من انت، کہا اسمی محمد. من واپس جب پلٹا تو اس کی مٹھی میں ایک شے تھی. مٹھی یوں بند کر کے اس نے سوال کیا. اللہ نے لقمہ دیا ہے تو میں اس سے آگے نہ جاؤں تو پھر کیا ہے. قبلہ نے خاوری صاحب کو لقمہ دیا ہے. جی ہاں. تو یہ ذرا سن لیجئے، مٹھی بند کر کے اس نے مٹھی میں مٹھی والی چیز پوچھی. آج سن لیجئے، مٹھی میں جو چیز تھی وہ زندہ تھی. یہ شاید پہلے نہ سنا ہو. کوئی ذی روح تھی جس کی روح باقی تھی، جس کی جان باقی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے بتا دیا
اصل میں اسے غلطی یہ ہوئی کہ مٹھی کا تجربہ پہلے ہو چکا تھا، اس کا مطالعہ نہیں کیا، کہ جب امیر کائنات سے کسی سیاسی حریف نے کہا کہ آپ جتنے جواب دیتے ہیں بغیر سوچے دیتے ہیں، امیر کائنات نے کہا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ بند مٹھی کھول کے کہتا ہے 5. کہا سوچا نہیں؟ کہا یہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ ہیں، کہ کائنات اسی طرح امام کے سامنے ہوتی ہے. حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری. کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر میں یہ فون ہو مثال کے طور پر مٹھی میں چھوٹا سہی جیسے مولانا کا ہے تو وہ چھپ جائے گا. جی ہاں، تو وہ چھپ جائے گا. تو وہ اگر چھپ جائے مثال کے طور پہ چھوٹا فون ہو تو میں کہوں گا یہ فون ہے. جی ہاں، تو یہ فون ہے. چھپانے والے بھی تو بڑے ہیں نا. تو کوئی چیز ہاتھ میں ہو چھپ جائے تو کہیں گے یہ فلاں چیز ہے. کاغذ ہے مثال کے طور پر، انگوٹھی ہے مثال کے طور پر. یہ ہوتا ہے حلی جواب. ایک منطق میں ہوتا ہے نقضی جواب. حلی جواب وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کی سپلائی ہو. نقضی اسے کہتے ہیں منہ توڑ کے بتایا جائے. سمجھے ذرا، جس سے منہ ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں نقضی جواب. ہمارے ائمہ نے حلی جواب بہت کم دیے، عموماً نقضی جواب دیے، منہ توڑ کے جواب دیے. نقضی سنیے نقضی جواب کیا تھا. روکیے نہیں آپ. اچھا پانی لے لیں. تو ذرا ملاحظہ فرمائے کہ نقضی جواب کیا دیا. حلی جواب یہ ہے کہ جو چیز ہے بتا دیں فلاں چیز ہے. سرکار نے عجب جواب دیا. فرماتے ان اللہ خلق بمشیتہ فی بحر قدرتہ سمکن حیا. اللہ نے اپنے سمندروں میں اپنی قدرت و مشیت سے مچھلیاں پیدا کی ہیں. جب سمندروں میں مد و جزر آتے ہیں تو ہوا ان مچھلیوں کو لے کر فضا میں اڑ جاتی ہے. والملوک والخلفاء یبعثون صیادا، اور وقت کے حاکم اور امیر اپنے باز بھیجتے ہیں. تسیدون سمکن، وہ ان مچھلیوں کو ہوا سے پکڑ کے لے آتے ہیں. یختبرون اولیاء اللہ، اور وہ دنیا کے خلیفے اللہ کے معین کردہ اماموں کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اب جو قبلہ نے اشارہ کیا تھا اس کا جواب دے دوں. آگے اس سے ذرا خدا کی قسم اکثر جو پڑھا جاتا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا کہ وہ مچھلی زندہ تھی. آج عرض کر رہا ہوں وہ مچھلی زندہ تھی. کیوں زندہ تھی؟ اس نے عصمت تقی کی گواہی دینی تھی. یا علی یا علی، جو معصوم کی گواہی دے وہ مر نہیں سکتا. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. اللہ
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है किबला गवाही देना। बाकी इंशाअल्लाह मजलिस अगर जिंदगी है तो भाई हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी की तरफ से, ये भी तो उनके जद है ना, तो अब आइंदा की इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की भी, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की मजालिस और जश्न उन्हीं की तरफ से होंगे, रिजवी फैमिली की तरफ से होंगे। यहाँ मजलिस रोक रहा हूँ, इमाम को एक मैसेज सुन लीजिए इमाम का, बस यहाँ पूरा आधा घंटा पढ़ चुका हूँ। ये जितने भी रिजवी सादात हैं, रजवी, राजवी, रिजवी, रिजवी, सारे इमाम जवाद ही की औलाद, ये भी मालूम है सबको माशाल्लाह, ये जद है रिजवी सादात के जद्दे आला इमाम रजा और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। आप भी तो रिजवी हैं ना, ठीक है, तो माशाल्लाह स्पॉन्सर मिल गए फिर। आज रिजवी स्पॉन्सर है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब को सलामत रखे और दीगर रिजवियों को भी अल्लाह सलामत रखे। बस मैं एक मैसेज दे रहा हूं जो मैंने कभी आज तक यहाँ नहीं दिया, क्योंकि आज ही रजायना से कॉल्स आ रही थी सुबह से कि टेप पे मजलिस करनी है, तो एक अच्छी सी मजलिस हमें भेज दें, लिंक भेज दें ताकि हम मजलिस कर सकें। तो आइंदा एक लिंक मिल जाए। आज सुनिए, एक अजीब पैगाम है इमाम जवाद का। वो ये है, इमाम फरमाते हैं, मन तारा कल मुदाराता फ़इन्नहुल मकरूह, जो शख्स कर्टसी न रखता हो वो मुआशरे में मकरूह है। कुछ समझे हैं आप? मुझे तो लगता है ये सारा मुआशरा ही मकरूह है। क्या कहना, कर्टसी रखो जिंदगी में, इमाम जवाद की ये ख्वाहिश है। रवादारी रखो, छोटों पे शफकत, बड़ों का एहतराम, ब्रदरहुड का ख्याल, रिश्तों का लिहाज और पास, दूसरों की इज्जत और तौकीर की पासदारी रखो, तो फिर तो मकरूह नहीं हो। जिस मुआशरे में कर्टसी ना हो वो मुआशरा मकरूह है, जिस बंदे में कर्टसी ना हो वो बंदा मकरूह है। अब तक हमने फेल मकरूह सुना था, बंदा मकरूह नहीं सुना था। बस यही अगर आज का पैगाम वाज़े हो गया तो इंशाअल्लाह मजलिस कबूल भी है और मजलिस मुअस्सिर भी है। इमाम जवाद के सदके में, हिर्ज़ जवाद के सदके में आज की मजलिस में तशरीफ लाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात, सादात किराम मोमिनीन मोमिनात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की मजलिस के बानियान को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए, रिजवी खानदान के रिज़्क़ व माल में अल्लाह बरकत दे, और हमारी भाभी साहिबा हाजी साहब की, हाजी रजा शाह साहब की ज़ौजा को अल्लाह मुकम्मल तौर पे शिफायाब। और जिस तरीके से आज हाजी साहब के बच्चों ने मुस्लिम डे परेड में बेहतरीन किरदार अदा किया और आज आले मोहम्मद के मानने वाले परेड पे छाए रहे, अगरचे हमारे लोग तो सिवाय एक बेचारे आगा के कोई गया ही नहीं, अल्लाह हिदायत फरमाए। या अल्लाह इसी तरीके से हमारे जवान बच्चों को इन मुस्लिम डे परेड्स वगैरह में छाने की तौफीक अता फरमा। बस तकरीर तमाम हो गई, तवील जहमत नहीं होगी, सिर्फ एक का एक जुमला। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की शब शहादत है और हमारे ये इमाम बगदाद में शहीद हुए। जिस तरह इनके जद गरीबुल गुरबा थे, ये भी गरीब थे। गरीब उसे कहते हैं जो अपने वतन में ना हो, और इनको जहर वो दिया गया जिसको जहर हिलाहिल कहते हैं। ये एक चुटकी, जंग में एक साहब थे बहुत बड़े हकीम, हाजे के वक्त शुमार होते थे, उनसे मैंने खुद पूछा था जंग शहर में कि आप बताएं हिकमत में जहर हिलाहिल किसे कहते हैं। तो मुझे आज भी याद है, सफेद दाढ़ी थी उनकी, वो भीग गई आंसुओं से। मैं उस वक्त ताजा ताजा मौलाना बनने गया था, मैं हैरान हुआ कि मैंने सवाल पूछा है और ये रोने लग गए।
मैंने रोने की वजह पूछी तो कहा तुमने ज़हर हिलाहिल कह के मेरा कलेजा हिला दिया, इसलिए कि मेरे हर इमाम को ज़हर हिलाहिल मिला। ज़हर हिलाहिल उसे कहते हैं कि जिसमें से चुटकी अगर दरिया में डाल दें या नहर में तो मछलियां तपिश से मर जाती। इसलिए कलेजा कट कट के मेरे नवे इमाम का बाहर आया। और सबसे परेशानी की बात यह है कि अहले खाना मौजूद नहीं है, यानी ज्यादा खानदान मदीना में है। इन दोनों की यह परेशानी है, बल्कि इनके बाद वाले इमामों की यही परेशानी रही कि खानदान रह गया मदीने में, शहीद हो गए परदेश में। मगर एक बात कहूंगा, इमाम हादी आए इज़्ने इमामत, उन्होंने जनाजा भी पढ़ाया, उससे पहले जाहिर है कि गुस्ल भी दिया और कफन भी पहनाया। तजहीज़ व तकफीन में मुझे एक वो जनाजा याद आ गया। रस्म दुनिया यही है कि जब बाप मर रहा हो बेटा कफन लाता है, बेटा जनाजा पढ़ाता है, और मासूम का जनाजा तो मासूम ही पढ़ाता है। मुझे करबला में एक जनाजा दिखाई दिया हुसैन गरीब का कि 3 दिन तक तपती रहती पे पड़ा था। किसी ने आबिद बीमार को कफन न दिया, किसी ने आबिद बीमार से न कहा कि नमाज जनाजा पढ़ लो। और जब आया भी शहजादा अपने बाबा को दफन करने के लिए तो अजीब शान से किया, सबको तो दफना कर, जब अपने बाबा को दफन करने लगे तो बनी असद से कहा एक चटाई ले आओ, अपने बाबा की हड्डियों, पसलियों, गोश्त के टुकड़ों को इकट्ठा किया और कब्र पे रखा। हाजा कब्रुल गरीब, मातमे हुसैन।